پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب جذباتی ہو کہ اپنا ووٹ ضائع کر سکتے ہو، وہ بھی آپ کا حق ہے. کسی انڈیپینڈنٹ پہ یا کسی اور پہ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھے کہ آپ شیر پہ ہی مور لگا رہے ہو، آپ شیر کو جتوا رہے ہو. اور اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے، نون لیگ کا راستہ روکنا ہے، تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ تھپا لگانا پڑے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو میرا پہلا ہدایت ہی یہی ہوگا کہ تمام سیاسی کارکن جو سیاسی قیدی بن چکے ہیں ان کو رہا کرو. میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے دور الحکومت میں اپنے مخالف کے سیاسی کارکن کو گرفتار کروں. میں پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر اس کی چوتھی بار کا خواہش کو روکنا ہے، اگر آپ نے میاں صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم سے بننے سے روکنا ہے تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے. اب جذباتی ہو کہ اپنا ووٹ ضائع کر سکتے ہو، وہ بھی آپ کا حق ہے، مگر اگر آپ کسی انڈیپینڈنٹ پہ یا کسی اور پہ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھے کہ آپ شیر پہ ہی مور لگا رہے ہو، آپ شیر کو جتوا رہے ہو. آپ کو اپنا جذبہ کو، اپنا ناراضگی کو ضائع نہ ہونے دے. اس الیکشن میں 2-3 ہفتے کی بات ہے، اس الیکشن میں آپ نے ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں. آپ سمجھے کہ اب الیکشن بن گیا ہے 2 جماعتوں کے درمیان، کوئی تیسری جماعت نہیں ہے، 2 جماعتوں کے درمیان. اور اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے، نون لیگ کا راستہ روکنا ہے، تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ تھپا لگانا پڑے. تیر پہ تھپا لگوائے، انشاءاللہ تعالی میں اس شیر کا راستہ روکوں گا. 8 فیبری کو تیر پر تھپا لگائے، 9 فیبری کو میں خود اس کا ٹکٹ کا بندوبست کروں گا. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پہ لندن پہ یہ واپس چلا جائے گا انشاءاللہ. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے ہوشیار ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اب راجہ ریاض کے ساتھ مکمکہ کر کے اپنا انٹرم حکومت بنا دیا. آفیسر سارے اپنے، خان صاحب کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے نشان نہیں رہا. ان کا غلط فہمی ہے. ان کا غلط فہمی یہ ہے کہ وہ تو الیکشن جیت چکے ہیں، اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ ہمیں کیمپین ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. مگر اگر پاکستان کے عوام جاگ جائے، اگر پنجاب کے عوام جاگ جائے، یہ طے کرے کہ اس شیر کو ہم سبق سکھائیں گے، اس شیر کو ہم روکیں گے، تو پھر بڑی تعداد میں، اب نہ صرف خود اپنا پورا خاندان، اب تمام اپنے جاننے والوں کو کہیں کہ ایک ہی موقع ہے ان کا راستے روکنے کا، ایک ہی موقع ہے اس سازش کو ناکام کرنے کا، ایک ہی موقع ہے. اور وہ 8 فیبری کو بھرپور تعداد میں، بڑی تعداد میں باہر نکلے، تیر میں مور لگا کے ہمارے امیدوار کو کامیاب کروا دے تو انشاءاللہ تعالی یہ بندہ تو وزیر اعظم نہیں بنتا. ہم عوام دوست حکومت بنائیں گے، ہم جمہوری پسند حکومت بنائیں گے. میری والدہ جب وزیر اعظم تھی تو اس ملک میں ایک سیاسی قیدی نہیں تھا، جبکہ بی بی شہید کا والد کو تختے دار پہ لٹکایا گیا. وہ چاہتی تو وہ کہتی کہ وہ تمام سیاستدان جو میرے والد کے خلاف تھے ان کو بھی تختے دار پر لٹکا دے، مگر شہید بی بی نے اس ملک کے عوام کی خدمت کی.
सदर जरदारी जब सदर बने तो बीबी शहीद हुई थी। जिन लोगों ने सदर जरदारी को 12 साल जेल में डाला था, जिन लोगों ने सदर जरदारी का जबान काटा था, गला काटा था, जिन लोगों ने मेरे कारकुनों को शहीद किए, तशद्दुद किए, वो कह सकता था कि अब मैं मुल्क की तारीख में सबसे ताकतवर सदर हूं, मैं इनके सब के साथ वो ही करूंगा जो मेरे साथ हुआ था। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मगर सदर जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और इस मुल्क की अवाम की, इस मुल्क की खिदमत की इंतकाम नहीं लिया। इंशाअल्लाह ताला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे तो मेरा पहला हिदायत ही यही होगा कि तमाम सियासी कारकुन जो सियासी कैदी बन चुके हैं उनको रहा करो। और दूसरा, मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर हुकूमत में अपने मुखालिफ के सियासी कारकुन को गिरफ्तार करूं। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने मुखालिफ के बहनों को, अपने मुखालिफ के बेटियों को पकड़ के जेल में डालूं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस मुल्क और कौम को एक करके सबको आपस में मिला के जो हमारे संजीदा मसाइल है, मुआशी बहरान का मसाइल का मुकाबला करूंगा, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करूंगा, दहशतगर्दी एक बार फिर अपना सर उठा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उसका मुकाबला करूंगा, खारजा सतह पे पाकिस्तान का इज्जत बहाल करूंगा। जिस तरीके से कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ की अवाम को बाहर नौकरियां दिलवाए थे, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नौजवानों को नौकरियां दिलवाए थे, इंशाअल्लाह ताला मैं अगर आपका वजीर आजम बनता हूं तो एक बार फिर पाकिस्तान के नौजवान जापान से लेके अमेरिका तक नौकरियां करेंगे। हमारा पाकिस्तान का इतना मकाम है, हमारे नौजवान इतना मेहनत करते हैं, इतना सलाहियत रखते हैं कि हम अगर उनके लिए नियत के साथ काम करें। मैंने 16 महीना आपका बहैसियत वजीर खारजा काम किया था और मैंने देखा है, मैंने पूरा दुनिया देखा है कि किस तरीके से अगर हम संजीदगी के साथ काम करें तो दुनिया भी आपके साथ संजीदगी के साथ काम करने के लिए तैयार है। मसला सिर्फ इतना कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो तो सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील चुके, वो अब आपकी खिदमत करने के बजाय आपस में इतने लड़े हुए हैं कि उनमें से जो भी हुकूमत में आए आपकी खिदमत करने के बजाय वो यही लड़ाई जारी रहेगा। तो हमारा पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम से ये अपील है कि 8 फरवरी को आपके पास एक ही ऑप्शन रहा है जिससे आप तमाम साजिशें को नाकाम करवा सकते हो, और वो ऑप्शन ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तीर है, ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की तीर है। ये इस मुल्क के गरीब अवाम, इस मुल्क के किसान, इस मुल्क के नौजवान, इस मुल्क के मजदूर, इस मुल्क के मेहनतकश, इस मुल्क के सफेद पोश तबका, इस मुल्क के अक़लियतों की तीर है। आए सब मिलके एक बार फिर तीर पे थप्पा लगाए और हम मिलके इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे, इस मुल्क की किस्मत बदलेंगे, इस मुल्क की अवाम की किस्मत बदलेंगे। नारे भुट्टो।